गुड मॉर्निंग. मी प्राध्यापक डी एस कांबळे, बीकॉम थर्ड, सेमिस्टर 6, ॲडव्हान्स्ड अकाउंटन्सी, पेपर नंबर 3 या विषयामध्ये आज आपल्याला वर्किंग कॅपिटल हे प्रकरण पाहायचे आहे. पहिल्यांदा आपण त्याचं मिनिंग पाहूया. वर्किंग कॅपिटल कॅन बी डिफाइंड इन अ सिंपल वर्ड्स ॲज that part of the total capital which is required for daily working of the business. It is the capital with which the business is worked over. According to working capital is the amount of funds necessary to cover the cost of operating the enterprises. The funds required by the business for conducting the day-to-day operations, for example, purchase of raw material or finished goods, payment of expenses like salary, wages, freight, rent, etc. and carrying out production for investment in stocks and stores, receivables and cash on hand, etc. From the working capital of the business, this capital is also known as a circulating capital because it starts with cash and ultimately results in cash after completing the cycle. Cash is converted into stock of goods. Later, the goods are sold. Sale of goods creates debtors and bills receivable, and finally, they are turned into cash. In other words, circulating capital means current assets of a company that are changed in the ordinary course of business from one firm into another. For example, from cash to inventory, inventories to receivable, and receivables into cash. The term working capital is also defined as excess of current assets over current liabilities. This concept of working capital is useful to know whether the current assets are sufficient or not to meet the current liabilities. For example, the short-term solvency of the business is sound or questionable. Current assets include stock, debtors, bills receivable, prepaid expenses, cash at bank balance, temporary investment in marketable security, treasury bills, and outstanding income, etc. Current liabilities repayable within a 1-year period and which are paid out of current assets or by creating current liabilities. Such liabilities are creditors, bills repayable, outstanding expenses, bank overdraft, income tax provision, proposed dividend, unclaimed dividend, etc. Some authorities are of the opinion that banks overdraft, being a permanent arrangement, should not be included in the term current liabilities. However, others rightly pledged that as this facility can be withdrawn by a bank at any time, it should be treated as a current liability. It is therefore generally treated as a current liability. Gross working capital and net working capital. When the term working capital is used to denote the current assets, it is stated as gross working capital, and when it is used to denote net current assets, it is stated as net working capital. However, normally that term working capital means net working capital, as the concept of gross working capital is not in general use. Permanent working capital and variable working capital. Permanent or regular working capital is that minimum amount of working capital which is required to be kept always on hand to carry out the business activities. In the absence of this minimum amount, the circulating of the capital will be blocked. As a result, the regular operations of the business will be interrupted and the business may run the risk of insolvency or liquidation. The working capital that changes with the value of production is called variable working capital. In the case of seasonal business, the demand for production increases considerably during the season. To meet this increased demand, additional working capital is required. As this amount changes with the quantity
of production, it is called variable capital. थोडक्यात वर्किंग कॅपिटल म्हणजे काय, तर त्याला मराठीत खेळतं भांडवल असं म्हणतात. खेळतं भांडवल म्हणजे याचा अर्थ असा असतो की व्यवसायाचं नियमित कार्य पार पाडण्यासाठी, दैनंदिन क्रिया पार पाडण्यासाठी ज्या घटकाची आवश्यकता असते किंवा ज्या निधीची आवश्यकता असते, ज्याला फंड असं आपण म्हणतो, त्याला वर्किंग कॅपिटल असं म्हणतात. जेणेकरून दैनंदिन व्यवसाय हा सुरळीतपणे पार पाडावा, त्यासाठी पैशाची आवश्यकता असते. त्याला पैसा न म्हणता त्याला आपण फंड असं म्हणूया. तो क्रिएट केला जातो, त्याला वर्किंग कॅपिटल असं म्हणतात. आणि प्रत्येक व्यवसायाचं यश जे असेल किंवा व्यवसायाचं भवितव्य जे असेल, ते बरंचसं हे व्यवसाय वर्किंग कॅपिटल किती आहे, वर्किंग कॅपिटल पोझिशन किती आहे याच्यावर अवलंबून असतं. आता त्याच्यामध्ये सुद्धा वर्किंग कॅपिटलचा अर्थ घेत असताना कसं काढलं जातं वर्किंग कॅपिटल, तर पहिल्यांदा करंट ॲसेट्स आणि करंट लायबिलिटी. करंट ॲसेट्स म्हणजेच काय, तर त्याला आपण चालू मालमत्ता आपण असं म्हणतो. आणि करंट लायबिलिटी म्हणजेच काय, तर त्याला चालू देणे असं आपण म्हणतो, देयता असं त्याला म्हणतात. या चालू मालमत्तेमधून चालू देणी ज्यावेळी आपण वजा करतो, म्हणजे त्याला खेळतं भांडवल असं म्हणतो. म्हणजेच काय, करंट ॲसेट्स मायनस करंट लायबिलिटी, इट इज द फॉर्म्युला ऑफ वर्किंग कॅपिटल. हे सूत्र आहे वर्किंग कॅपिटलचं सूत्र. काय, करंट ॲसेट्स मायनस करंट लायबिलिटी. खेळतं भांडवल बरोबर चालू देणी वजा चालू मालमत्ता वजा चालू देणी, करंट ॲसेट्स आणि करंट लायबिलिटी. हे झालं वर्किंग कॅपिटल. मग त्याच्यामध्ये नेट वर्किंग कॅपिटल आणि ग्रॉस वर्किंग कॅपिटल असं त्याचे प्रकार बघत असताना ग्रॉस वर्किंग कॅपिटल आणि नेट वर्किंग कॅपिटल असे दोन प्रकार आहेत. तर ह्याच्यामध्ये पहिल्यांदा आपण नेट करंट ॲसेट्स म्हणजे काय ते पाहूया. तर नेट करंट ॲसेट म्हणजेच आता आपण जसं सांगितलं तसंच करंट ॲसेट्समधून करंट लायबिलिटी वजा करा, तुम्हाला नेट वर्किंग कॅपिटल मिळेल. आणि ग्रॉस वर्किंग कॅपिटल म्हणजेच काय, तर फक्त टोटल करंट ॲसेट्स जे असतात, कंपनीच्या टोटल करंट जे असतात त्याला काय म्हणतात, तर ग्रॉस वर्किंग कॅपिटल असं त्याला म्हणतात. ओके. त्यानंतर परमनंट आणि व्हेरिएबल वर्किंग कॅपिटल. परमनंट वर्किंग कॅपिटल म्हणजेच काय, तर जेवढं कायमस्वरूपी जेवढं आपल्याला भांडवल लागणार आहे त्याला परमनंट वर्किंग कॅपिटल म्हणतात. आणि नेहमी जे गरजेनुसार बदलणारं असतं, परिस्थितीनुसार बदलणारं जे असतं, ज्याच्यामध्ये चेंज होणार असतो, तर त्याला व्हेरिएबल वर्किंग कॅपिटल असं म्हणतात. परमनंट म्हणजे स्थिर आणि व्हेरिएबल म्हणजे बदलणार. ओके. आता वर्किंग कॅपिटलमध्ये जसं की आपण पाहिलेलं आहे, तर खेळतं भांडवल, ह्या खेळत्या भांडवलामध्ये कोणकोणते घटक येतात, तर करंट ॲसेट्स आणि करंट लायबिलिटी हे प्रामुख्याने त्याचे दोन प्रकार आहेत. करंट ॲसेट्समध्ये मग काय काय येऊ शकतं बघा जरासं, तर स्टॉक, डेटर्स, बिल्स रिसिवेबल, प्रीपेड एक्सपेन्सेस, कॅश अँड बँक बॅलन्स, टेम्पररी इन्व्हेस्टमेंट इन मार्केटेबल सिक्युरिटीज, ट्रेझरी बिल्स आणि आउटस्टँडिंग इन्कम. हे काय असतात, करंट लायबिलिटीची उदाहरणे. पुन्हा एकदा सांगतो, स्टॉक, डेटर्स, बिल्स रिसिवेबल, प्रीपेड एक्सपेन्सेस, कॅश अँड बँक बॅलन्स, टेम्पररी इन्व्हेस्टमेंट इन मार्केटेबल सिक्युरिटीज आणि ट्रेझरी बिल्स किंवा आउटस्टँडिंग इन्कम. त्यानंतर करंट लायबिलिटीमध्ये मग काय काय येणार, तर लायबिलिटीज रिपेबल विदिन 1 year पिरियड, म्हणजे त्याच्यामध्ये कोणकोणते प्रकार येतात, तर थोडक्यात त्यामध्ये कोणकोणत्या गोष्टी समाविष्ट होतात, तर बिल्स पेएबल, क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, आउटस्टँडिंग एक्सपेन्सेस, बँक ओव्हरड्राफ्ट, इन्कम टॅक्स प्रोव्हिजन, प्रपोज्ड डिव्हिडंड, अनक्लेम्ड डिव्हिडंड. ओके. असे हा करंट लायबिलिटी. करंट ॲसेट्समध्ये येणाऱ्या गोष्टी आणि करंट लायबिलिटीमध्ये येणाऱ्या गोष्टी आपण पाहिलेल्या आहेत. त्या करंट ॲसेट्समधून ज्यावेळी तुम्ही करंट लायबिलिटी ज्यावेळी वजा कराल त्यावेळी तुम्हाला काय मिळेल, वर्किंग कॅपिटल. फॉर्म्युला ऑफ वर्किंग कॅपिटल इज करंट ॲसेट्स मायनस करंट लायबिलिटी. आणि त्याच्यामध्ये मग कॅपिटलचे एकूण प्रकार कोणते आहेत बघा, तर ग्रॉस वर्किंग कॅपिटल. ग्रॉस वर्किंग कॅपिटल म्हणजे काय, टोटल करंट ॲसेट्स. आणि नेट वर्किंग कॅपिटल म्हणजे करंट ॲसेट्स मायनस करंट लायबिलिटी. त्यानंतर परमनंट वर्किंग कॅपिटल आणि व्हेरिएबल वर्किंग कॅपिटल म्हणजे काय, परमनंट म्हणजे स्थिर स्वरूपाचं, ज्यामध्ये कोणत्याही स्वरूपामध्ये बदल होत नाही, त्याला परमनंट वर्किंग कॅपिटल असं म्हणतात. आणि व्हेरिएबल वर्किंग कॅपिटल म्हणजे काय, तर परिस्थितीनुसार, गरजेनुसार ज्यामध्ये बदल होतो किंवा बदल केला जातो त्याला व्हेरिएबल वर्किंग कॅपिटल असं म्हणतात. ओके. तर आजच्या प्रकरणामध्ये आपण काय बोललो, तर वर्किंग कॅपिटलचा अर्थ, वर्किंग कॅपिटलचे प्रकार, करंट ॲसेट्समध्ये कोणकोणत्या गोष्टी येतात, करंट लायबिलिटीमध्ये काय काय येऊ शकतं, हे आजच्या प्रकरणामध्ये आपण पाहिलेलं आहे.
त्यानंतर उद्याच्या प्रकरणामध्ये आपण ऑब्जेक्टिव्ह अँड इम्पॉर्टन्स म्हणजे हेतू आणि त्याचे महत्त्व आणि कोणकोणते घटक हे वर्किंग कॅपिटल परिणाम करत असतात आणि त्याचे सोर्सेस काय काय आहेत ते आपण पुढील प्रकरणामध्ये पाहणार आहोत. धन्यवाद.